สมกรบหนึ่งจุดเรียบสู้ลกลงใส่ในนิงกัญญาจิติมิตรสมัยจิลุกนักบรรทอตุสนาการสายตัวการวิธีปอดบินสำคัญในขนมแวะปฏิการอันตรายไปทั้งไงตรังโดยทั้งนี้จูมวยในชมสถิริในประดาจุลุดุเนียในปอดบินวิวัฒน์ทำไมจิจรันจุมวิงปฏิการปิภพโลกประดังปอดบินดำบงนี่คือแตะตนแต่หนึ่งเอรังคือบานบังหาหรือก็บานบังหายอัมพีลัตเพียบในกัจปรมเปรี้ยงในเคลียร์จมูกหนึ่งสหรัฐอเมริกมุนกัจจอจ้าจมทำไมได้หนึ่งทเวล่างในครองสัปดาห์นี้ยงตามซาปอดเมียนฟ้าบานริกาธาเนกาตุดระบอิรังลูกฮามิดกันบารีบานในเยกาปิดไงอัตตตีดับรำไข่กุมเพะธาอิรังกำปงตายสฟาสไฟรกกัจปรมเปรี้ยงในเคลียร์จมูกอเมริกได้ประดาอัฐประโยชน์เศรษฐกิจสำหรับพิกีต่างปีหนึ่งบังหาปีลัตเพียบในกัจปรมเปรี้ยงเลือดทำบุปผลร้ายหนึ่งยนต์ฮอกผ่องได้ตรมตายปัจจุบันไงปัจนอกมุนกาจอจาจุ่มตีปีระเวียงตีกรองเตะร้องหนึ่งตีกรองวอชิงตันได้กรงทัวล่างในครั้งสัปดาห์นี้การปิดไงซอกสัปดาห์มุนประพบบานปรับซาปอดเมนรอยเตอร์ทาคณะประตูตีกรองวอชิงตันรวมแต่งเปรสจอนกปูระบอเมริกคือโลกสเตลวิดคอฟหนึ่งโลกเจเรตกัสเนอร์หนึ่งจูบกรมเหมือนไตรอิรังในตีกรองเจเนลในไงอังกฤษตีดับปปีคายของแพะสายนี้หายกลายมกมันไตรจันกโปอิรังก็บานไปเจาะเจียเพลกาปีพันการในจุ่มนุ่มมวยนีอิรังดังอเมริกบานปตอกระจอจาหลังวิ่งในดามคายของแพะนี้ดำใบดาวสายจุ่มลู่อ้อเจจานตุสวัสดิ์ระบบปุเก๋เลือกการวิธีนุยเคลียร์ระบบตีกรองเตอิรังในบัญชีการประชุมมุกดักเนี้ยข้างโยเทียเจียทใหม่มันไตรอเมริกบานปรับรอยเตอร์ทาตีกรองวอชิงตันบานบรรจุในเว็บตกจนหักเครื่องตีปีแต่การดำบันมาเชิมโบปีให้กำปงเตรียมและคณะสำหรับลัตพิบในยุทธเนการโยเทียจีบันตบันต้อมประสันบาการกัจจอจ้ามันตัวบานจุกเจรัฐมนตรีการประเทศอเมริกลูกมาโกโรบิโอบานทลายในขนมเสนอซาปอดบินมุ้ยทาลูกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บรรจัจะมาให้ทาลูกจังบานกาตูดนักดำนาสไตร์โดยการจอจ้าปัจจัยก็ประมุขกาตูดรุกนี้ก็บานในเยธาปุ่มเมียนหนุนนำมันเนี่ยไอทัวร์ไก่ปรมเปรี้ยงโจกใจจมวยหนึ่งเอรังบานเตปัจจัยสหรัฐอเมริกหนึ่งชี้ยิ้มเอรังบานกำเรียมวีประหามูลฐานตบอเมริกในบัชมโบเปียประสบบัคลูนโรงการวีประหาโดยกองกำลังอเมริกปัจจัยมันไตรเอรังเดินไงอัตต์หักบังหันจุ่มหอบซักซาจิงบุญโลกฮามิดแกนบารีอนุประเทียนตัวบรรทุกกาตูดเศรษฐกิจในกระทรวงการบริเตอิรังบานในเยธาดับใบเพียบทัดเทในไกปรมเปรี้ยงเจริญมีสาระสำคัญนะได้อเมริกาตัวบันอัฐประหยัดในขนมดบันได้มีพ่อจำแนงเศรษฐกิจปุ๊บนั่งรอหักผ่องใดตัวในกระชุนจมือคดีนี้ผ่องได้ไปโยงตามการจับไซระบบประปอมซับซ้อนอเมริกบานใบเจาะทาโลกโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกเลือกลางทาหนึ่งกอมโตรจุดพัวการวิประหารระบบอิสราเอลเลือกการวิธีมิสซิลระบบอิรังประสันบากัจจอจาระเวียงติกรองเตอิรังหนึ่งติกรองวอชิงตันมันตัวบันลัตพอนุประปอมซับไซระบบอเมริกบานริกาการปิดงานอัตต์ทาประธานาธิบดีอเมริกลูกโดนัลด์ทรัมป์บันดีเยธาโลกหนึ่งความโตรการวิประหารระบบอิสราเอลหรือการวิธีมิสซิลพลาวระบบอิรังประสันบากกาจอจ้าระเวียงติกรองวอชิงตันหนึ่งติกรองเตอิรังปาราเจย์ย้อนตามระบายการระบบตัว CBS News ได้ดอกสรังประพบปีได้หนึ่งปัญหานี้บานดังทาลูกทรัมป์บานเพื่ออัฐาธิบายแบบนี้เนเปโลกบานจูบจุ่มมือหนึ่งในยุโรปมันตรีอิสราเอลลูกบานยามินเนตายูฮูในเกหะทานมาอาเลโกในขนมรัฐฟลอริดาการปิดขายถนนย้อนตามระบายการมันตรีโยเทียนังจารกรรมอเมริกกับมันปิดเพียซาอัมพีระเบียบได้ตีกรองวอชิงตันอาจช่วยอิสราเอลในขนมปฏิบัติการได้การมีนประชังหนึ่งเหตุการณ์จะได้สัมปอนมิสซิลระบายอิรังร่วมแต่งการประดาวเปรย์อันเทเนตามอากาศสำหรับยนต์ฮออิสราเอลนังช่วยทีนี้การอนุญาตฮอฮารมลงเลยประเทศเปะปอนขนมดำบ้านพองได้ตุใบเชียยานากระดาษประเทศจอร์ดานีอาหรับีซาอุดินังอาหรับรุ่มบานประกาศเชียสาธิรณะทาโปเกนังมันอนุญาตเอาด้านอากาศระบบคลุ้นตรบานปราปราสำหรับการวิประหารนามวยประชังนังเอรังแล้วให้ก็มันเอาเอรังปราดับใบวิประหารเลยประเทศดาวเตยติดนู้ได้การปิดงานตัดรัฐมนตรีการประเทศอเมริกลูกมาโกโรบิโอบานเยในคลองลองเปตุสนักกิจการประเทศสโลวากีทาโลกโจเจตดอสไตรเพียบตันตั้งจมวยเอรังตามบริยะมโชบายการตุนรัฐมนตรีการประเทศเอรังลูกอับบาส
អារ៉ាឈីបានទៅដល់ទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូចរចាអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីចូលរួមកិច្ចចរចាលើកទី2ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសកម្មភាពការទូតផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់លោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថាអ៊ីស្រាអែលគឺទាមទារឲ្យរុះរើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយនឹងអាមេរិកការលើកឡើងរបស់លោក Netanyahu គឺបានធ្វើឡើងកាលពីម្សិលមិញនេះនៅក្នុងជំនួបចុងក្រោយបំផុតរបស់ភាគីទាំងពីរគឺរវាងលោកជាមួយនឹងលោក Donald Trump ថាកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែរួមបញ្ចូលការរុះរើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់មិនមែនគ្រាន់តែបញ្ឈប់ដំណើរការចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ានីញ៉ុមនោះទេអ៊ីរ៉ង់និងអាមេរិកបានបន្តការចរចាឡើងវិញនៅដើមខែកុម្ភៈនេះដើម្បីដោះស្រាយចំនួនអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍លើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់និងបញ្ជាការប្រជុំមុខដាក់គ្នាខាងយោធាថ្មីមួយកិច្ចចរចាជុំទី2រវាងភាគីទាំងពីរត្រូវបានក្រុងធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលដកស្រង់សម្ដីពីអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់អ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញសោកតិថិនិយមថាទីក្រុងតេហ៍រ៉ង់កំពុងស្វះស្វែងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងអាមេរិកដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ភាគីទាំងពីរថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រធានអង្គការជ្វីសអាមេរិកលោក Netanyahu បានបង្ហាញពីការសង្ស័យចំពោះការសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកក៏បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយត្រូវតែរួមបញ្ចូលការដកសម្ភារៈចម្រាញ់សារធាតុនុយក្លេអ៊ែរចេញពីអ៊ីរ៉ង់លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ៊ីរ៉ង់គួរតែលែងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការជំរុញសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរតទៅទៀតពលគឺមិនមែនគ្រាន់តែបញ្ឈប់ដំណើរការចម្រាញ់នោះទេប៉ុន្តែត្រូវតែរុះរើឧបករណ៍និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរការចម្រាញ់អ៊ុយរ៉ានីញ៉ុមនេះតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះតែតងទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងតំបន់កាហ្សាលោក Netanyahu បាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលនៅតែត្រូវបញ្ចប់ការងារនៃការបំផ្លាញផ្លូវរងក្រមដីទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាលោកបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានរុះរើផ្លូវរងក្រមដីចំនួន150គីឡូម៉ែត្រនៃប្រវែងប៉ាន់ស្មាន500គីឡូម៉ែត្ររួចទៅហើយនៅមុនពេលមានកិច្ចចរចានៅក្នុងជុំបន្ទាប់ក៏មានការលើកឡើងហើយក៏បានចាត់ទុកថាជាការប្រមានមួយដែរពីឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់របស់អ៊ីរ៉ង់ដោយប្រមានថាសង្គ្រាមថ្មីគឺនឹងជាមេរៀនសម្រាប់លោក Donald Trump នៅមុនពេលដែលមានជំនួបនៅក្នុងជុំបន្ទាប់ហើយក៏គេរំពឹងទុកផងដែរថាសម្រាប់ជំនួបនេះគឺវាអាចនឹងធ្វើការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នោះសារព័ត៌មាន Anadolu បានរាយការណ៍ថាមេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់របស់អ៊ីរ៉ង់បានព្រមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសង្គ្រាមណាមួយរបស់អាមេរិកប្រឆាំងនឹងទីក្រុងតេហ៍រ៉ង់នឹងក្លាយជាមេរៀនសម្រាប់ប្រធានាធិបតី Donald Trump គណៈភាពតានតឹងនៅតែបន្តពុះកញ្ជ្រោលនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់គ្រោងជួបចរចាជុំបន្ទាប់នៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីនៅក្នុងថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈសប្តាហ៍នេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Abdul Rahim Mousavi ប្រធានបុគ្គលិកនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកគួរតែយល់ថាលោកនឹងចូលទៅក្នុងសមរភូមិដែលផ្ដល់ជាមេរៀនលោកត្រាំបាននិយាយនៅកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាការផ្លាស់ប្ដូររបបរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងជារឿងដ៏ល្អបំផុតដែលអាចកើតឡើងគណៈភាពតានតឹងនៅតែក្តៅគគុកស្របពេលដែលមានការដាក់ពង្រាយនាវាផ្ទុកយន្តហោះទី2របស់អាមេរិកនៅទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកបានប្រកាសថានាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Gerald R. Ford ដែលត្រូវបានពិពណ៌នាថាជានាវាផ្ទុកយន្តហោះធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នេះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងករណីដែលការចរចាកំពុងបន្តរវាងទីក្រុង Washington និងទីក្រុងតេហ៍រ៉ង់បរាជ័យលោកបាននិយាយថានៅក្នុងករណីដែលពួកលោកធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមិនបានទេពួកលោកនឹងត្រូវការនាវានេះនឹងចាក់ចែងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Abraham Lincoln និងក្រុមកងនាវាពិឃាតត្រូវបានដាក់ពង្រាយរួចហើយនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់បន្ទាប់ពីត្រូវបានបញ្ជូនកាលពីខែមុនស្របពេលដែលមានភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ទស្សនិកជនមនុស្សរាប់លានអ្នកគឺបានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាមួយនៅទូទាំងពិភពលោកបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពដល់ក្រុមបាតកោប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានឆ្លើយតបការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សាបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់7010នាក់ភាគច្រើនជាក្រុមអ្នកតវ៉ាត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបបើទោះបីជាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតនិយាយថាចំនួនអាចមានខ្ពស់ជាងនេះក៏ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដដែលបាននិយាយថាមនុស្សចំនួន53845នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះលោក Reza Pahlavi ជាកូនប្រុសរបស់អតីតមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់មួយរូបដែលបាននិរទេសបានថ្លែងទៅកាន់ពលមនុស្សប្រហែល200,000នាក់នៅក្នុងទីក្រុងមួយនីករបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយប្រាប់ពួកគេថារូបលោកបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីដឹកនាំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឆ្ពោះទៅរកអនាគតប្រជាធិបតេយ្យដោយគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនានោះឡើយជាមួយគ្នានេះមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានចូលរួមនៅក្នុងក្បួនបាតកម្មសាមគ្គីនានានៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនរួមមានទីក្រុង Los Angeles, Washington, Toronto, Tel Aviv, Lisbon, Sydney និងទីក្រុង London នៅក្នុងទីក្រុង Toronto របស់ប្រទេសកាណាដាជាទីដែលគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានមនុស្សប្រហែល35,000នាក់បានចូលរួមការតវ៉ាក្រុមអ្នកចូលរួមបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ BBC ថាពួកគេមកទីនេះដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងជំនួសមិត្តនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ Our people just want their basic human rights. We're not asking ព័ត៌មានដែលឡែកមួយទៀតនេះគឺជុំវិញការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលបានបញ្ជាក់ថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពគឺបានសន្យាផ្ដល់ជាជំនួយជាង$5,000 លានអាមេរិកសម្រាប់តំបន់កាហ្សាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថារដ្ឋជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនឹងប្រកាសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅពេលខាងមុខនៅថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែកុម្ភៈនៅការសន្យាផ្ដល់ជំនួយជាង$5,000 លានអាមេរិកសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់កាហ្សានៅក្នុងការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញ Truth Social កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Trump បានសរសេរថារដ្ឋជាសមាជិកក៏បានបដិញ្ញាផ្ដល់បុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពដែលអនុញ្ញាតដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងនគរបាលតំបន់នៅក្នុងតំបន់ហូមព័ទ្ធប៉ាឡេស្ទីនមួយនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័សជាកិច្ចប្រជុំផ្លូវការលើកដំបូងរបស់ក្រុមនេះនឹងធ្វើឡើងនៅវិទ្យាស្ថានសន្តិភាព Donald J. Trump ដែលក្រសួងការបរទេសទើបតែបដូរឈ្មោះតាមលោកប្រធានាធិបតីគណៈប្រតិភូមកពីជាង20ប្រទេសរួមទាំងប្រមុខរដ្ឋត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមគណៈប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ារួមមានប្រទេសទូគីអេស៊ីបអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាតានិងអ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រពៃណីមានការប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់ខ្លួនត្រូវបង់ប្រាក់$1,000 លានអាមេរិកដើម្បីចូលរួមដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ថាក្រុមប្រឹក្សានេះអាចក្លាយជាទម្រង់សមាជិកបង់ប្រាក់មានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Trump បានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពរបស់លោកនៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Davos កាលពីខែមករាប្រទេសមួយចំនួនរួមមានប្រទេសក្រូអាតបារាំងអ៊ីតាលីនូវែលសេឡង់និងណ័រវេសបានបដិសេធមិនចូលរួមការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះត្រូវបាននាំគាំទ្រដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាទស្សនិកជនរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺបានអនុម័តចំពោះសំណើចុះបញ្ជីតំបន់ធំៗនៅក្នុងតំបន់ West Bank ជាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីការកាន់កាប់របស់អ៊ីស្រាអែលលើដែនដីប៉ាឡេស្ទីនចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ1967ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អ៊ីស្រាអែលកាន់បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសំណើនេះត្រូវបានបញ្ជូនដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុស្ដាំនិយមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោក Bezalel Smotrich រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុស្ដាំនិយមបាននិយាយថាយើងកំពុងបន្តធ្វើបដិវត្តការតាំងលំនៅឋានដើម្បីគ្រប់គ្រងដែនដីរបស់យើងទាំងអស់ការចុះបញ្ជីដីធ្លីបង្កើតភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ុន្តែដែនដីប៉ាឡេស្ទីនភាគច្រើនពុំត្រូវបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការទេព្រោះវាជាដំណើរការវែងឆ្ងាយនិងស្មុគស្មាញ
ដែលអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ឈប់នៅឆ្នាំ1967ច្បាប់អន្តរជាតិចែងថាអំណាចកាន់កាប់មិនអាចរឹបអូសឬតាំងលំនៅឋានលើដីនៅក្នុងដែនដីដែលចូលកាន់កាប់នោះទេទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានប៉ាឡេស្ទីន WAFA បានរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនបានរិះគន់សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលដោយចាត់ទុកថាជាការរីកធំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានចុះហត្ថលេខានិងផ្ទុយយ៉ាងច្បាស់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតើមើលព័ត៌មានតកតងទៅនឹងប្រទេសស៊ីរីវិញគឺកងទ័ពរបស់ប្រទេសស៊ីរីចូលកាន់កាប់មូលដ្ឋានអាល់ហ្សាសាឌីបន្ទាប់ពីការដកទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកងទ័ពរបស់ប្រទេសស៊ីរីបានចូលកាន់កាប់មូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងនៅភូមិនៅភាគឦសានប្រទេសបន្ទាប់ពីការដកទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ឈប់បាញ់ជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរី SDF ដឹកនាំដោយក្រុមខឿនក្រសួងការពារជាតិស៊ីរីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកងកម្លាំងរបស់កងទ័ពអារ៉ាប់ស៊ីរីបានចូលកាន់កាប់មូលដ្ឋានយោធាអល់សាត់ដាឌីនៅតំបន់ជនបទហាហ្សាកាបន្ទាប់ពីការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងភាគីអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅមូលដ្ឋានអល់សាដាឌីតាំងពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីកងកម្លាំងដឹកនាំដោយក្រុមខឺតដណ្ដើមបានមកពីក្រុម ISISកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុននេះកងទ័ពរបស់ស៊ីរីក៏បានចូលគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានអល់តាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ាក់និងហ្សូដានីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Marco Rubio បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ឈប់បាញ់កំពុងឈានទៅរកទិសដៅជាវិជ្ជមានលោកបន្តថាមានថ្ងៃខ្លះយើងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែយើងពេញចិត្តនឹងកន្លងនេះយើងត្រូវតែរក្សាវាឲ្យស្ថិតនៅលើកន្លងនោះយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងល្អៗដូចហើយចំណុចសំខាន់បច្ចុប្បន្នគឺការអនុវត្តហើយយើងនឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងរឿងនេះលោកបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្រដៀងគ្នាត្រូវបានឈានដល់ជាមួយនឹងសហគមន៍ Dros Bidon និងសហគមន៍ Alavit នៅក្នុងប្រទេសតើមើលព័ត៌មានតកតងទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញគឺជុំវិញការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ថាប្រទេសឬក៏សម្ព័ន្ធមិត្តនឹងផ្ដល់ជំនួយថ្មីផ្នែកថាមពលនិងយោធាក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃខាងមុខនេះលោក Zelensky បានលើកឡើងថាអ៊ុយក្រែនបានព្រមព្រៀងលើកញ្ចប់ជំនួយថ្មីផ្នែកថាមពលនិងយោធាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តសហភាពអឺរ៉ុបនៅមុនខួបលើកទី4នៃការឈ្លានពានទ្រង់ទ្រាយធំរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈទីក្រុងគៀវមានបំណងប្រមូលការគាំទ្រក្នុងចំណោមដៃគូនានាគណៈខ្លួនកំពុងព្យាយាមទប់ទល់នឹងការរុលទៅមុខរបស់រុស្ស៊ីនៅសមរភូមិនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសលើប្រព័ន្ធថាមពលរបស់ខ្លួនខណៈស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចរចាសន្តិភាពលោក Zelensky បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ថានៅក្នុងទីក្រុងម៉ូនិកយើងបានឯកភាពជាមួយនឹងមេដឹកនាំជាច្រើននៃទម្រង់ទីក្រុងបែកឡាំងលើកញ្ចប់ជំនួយថាមពលនិងយោធាជាក់លាក់សម្រាប់អ៊ុយក្រែននៅត្រឹមថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈលោក Zelensky បាននិយាយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៃអ្វីដែលគេហៅថាទម្រង់ទីក្រុងបែកឡាំងរបស់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបប្រហែលជាង10រូបនៅក្នុងទីក្រុងម៉ូនិកថាលោកសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការគាំទ្រថ្មីរួមទាំងមីស៊ីលការពារដាក់អាកាសផងដែរលោកបាននិយាយបន្ថែមថាលោកអរគុណចំពោះដៃគូសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនជួយដល់ពួកយើងហើយយើងនឹងពឹងផ្អែកទៅលើការដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ដែលទៅដល់ក្នុងពេលឆាប់រហ័សការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុងធំដូចជាទីក្រុងគៀវបានបំផ្លាញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលរបស់អ៊ុយក្រែនដោយធ្វើឲ្យប្រជាជនរាប់លានអ្នកគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលដែលអាកាសធាតុនៅពេលដែលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ខ្លាំងលោក Zelensky បាននិយាយបន្ថែមថារុស្ស៊ីបានបង្ហោះយានដ្រូនវាយប្រហារប្រហែល 1300 គ្រឿងគ្រាប់បែកតាមអាកាស10គោលដៅ 1200 គ្រាប់និងមីស៊ីលបាល់ីស្ទិករាប់សិបគ្រាប់ទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរគឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថារដ្ឋធានីគៀវគឺកំពុងតែស្ថិតនៅលើមាត់ជ្រោះនៃគ្រោះមហន្តរាយអភិបាលរដ្ឋធានីគៀវលោក
Vitaly Klitschko គឺបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Financial Times ថារដ្ឋធានីគីវកំពុងស្ថិតនៅលើមាត់ជ្រោះនៃគ្រោះមហន្តរាយស្របពេលដែលមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីទ្រង់ទ្រាយធំលោកក៏បានចាប់ប្រកាន់លោក Volodymyr Zelensky ផងដែរថាបានរារាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋធានីនៅក្នុងការកាត់បន្ថយស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នេះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះយោធារុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយប្រហារដោយយានដ្រូននិងមីស៊ីលដាក់គោលដៅលើបណ្ដាញអគ្គិសនីរបស់អ៊ុយក្រែនដែលទីក្រុងមូស្គូនិយាយថាមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការផលិតអាវុធរុស្ស៊ីបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះគឺជាការសងសឹកចំពោះការវាយប្រហាររបស់ទីក្រុងគីវលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលរបស់រុស្ស៊ីស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងគីវនិងទីក្រុងមួយចំនួនទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានធ្វើឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន Financial Times ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Klitschko បាននិយាយថាសំណួរអំពីអនាគតនៃប្រទេសរបស់ពួកលោកថាតើពួកលោកនឹងរស់រានមានជីវិតជាប្រទេសឯករាជ្យឬអត់នៅតែគ្មានចម្លើយអភិបាលក្រុងគីវរូបនេះក៏បានរិះគន់ថាលោក Zelensky ដែលលោកមានការខ្វែងគំនិតជាមួយនឹងគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយលោក Klitschko បានចាប់ប្រកាន់បេដងដងអ៊ុយក្រែនដែលរក្សាអំណាចប្រធានាធិបតីក្រមច្បាប់អាញាសឹកបើទោះបីជាអាណត្តិរបស់លោកផុតកំណត់នៅឆ្នាំ2024ក៏ដោយពីបទរំលោភលើអាញាធរក្រុងដែលការតែងតាំងរដ្ឋបាលយោធាស៊ីវិលមួយចំណុចទៀតដែលជាការលើកឡើងមួយផងដែរពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជាតិអង់គ្លេសដែលបានបញ្ជាក់ថាការខាត់បងនៅក្នុងសមរភូមិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺបានជំរុញឲ្យមានការពឹងផ្អែកទៅលើយុទ្ធសាស្ត្របរទេសរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការពិជាតិអង់គ្លេសលោក John Healey បាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងលើយុទ្ធជនបរទេសដើម្បីប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមលើអ៊ុយក្រែនខណៈដែលកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនទទួលរងនឹងការខាត់បងច្រើនជាងអ្វីដែលពួកគេអាចជំនួសបានលោក Healey បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Bloomberg នៅខាងក្រៅសន្និសីទសន្តិសុខในទីក្រុងម៉ូនិកកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជាតិអ៊ុយក្រែនលោក Mikhailo Fedorov បានប្រាប់សមភាគីអឺរ៉ុបថាចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសមរភូមិអ៊ុយក្រែនគឺច្រើនជាងតួលេខកងទ័ពដែលវិមានក្រំឡាំងអាចជ្រើសរើសមកបំពេញវិញបាននៅក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះលោក Healey បាននិយាយថារឿងនោះបានបង្ខំឲ្យកងកម្លាំងយោធារុស្ស៊ីពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើយុទ្ធជនបរទេសរាប់ពាន់នាក់រួមទាំងទាហានដែលជ្រើសរើសថ្មីមកពីឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថាននេប៉ាល់កុយបានីហ្សេរីយ៉ានិងសេនេហ្កាល់ប្រមុខការពីជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបន្តថាយុទ្ធជនបរទេសទាំងនោះជារឿយៗត្រូវបានជ្រើសរើសក្រោមលេសមិនពិតនិងត្រូវបានបង្ខំឲ្យបម្រើតបក្រោមសម្ពាធដែលមិនដឹងខ្លួនថាពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅស្លាប់ជំនួសនៅក្នុងសមរភូមិជួរមុខនៅអ៊ុយក្រែននោះទេយោធារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនផ្ដាល់ការប្រយុទ្ធភាគច្រើននៅក្នុងសមរភូមិជួរមុខប្រវែង 1200 គីឡូម៉ែត្រយោងតាមការវាយតម្លៃរបស់ក្រុមមន្ត្រីលោកខាងលិចបានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីទំនងជាបានបាត់បង់ទាហាន 415,000 នាក់ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសនៅក្នុងឆ្នាំ2025កន្លងទៅដែលជាការធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចពីតួលេខ 43,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2024ហើយការខាត់បងសរុបទាំងអស់របស់រុស្ស៊ីមានចំនួនជាង 1.2 លាននាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាម74ឆ្នាំមកនេះបណ្ដាការសម្រាប់បញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលបាត់ចាត់ទុកថាជាសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃដែលបានអូសបន្លាយរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបើទោះបីជាមានការចរចាជាច្រើនជុំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមិនទាន់រកឃើញសញ្ញាហើយបើទោះបីជាគេបានមើលឃើញតាក់ទងទៅនឹងការដែលមានការរៀបចំនៅផែនការក្នុងការចរចានៅក្នុងជុំបន្ទាប់តាមការវិភាគមួយការចរចារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវក៏មិនទំនងជាទទួលបាននៅវឌ្ឍនភាពធំដុំនោះទេព័ត៌មានកាន់តែស្ពើស្ដារបន្ថែមទៀតសូមជួបជាមួយនឹងអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ PTV គឺលោកណូរីណានេះខ្ញុំពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដោយសារតែយើងបានដឹងហើយថាសម្រាប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺអូសបន្លាយរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយមានការចរចាជាពិសេសគឺជាចំហមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលគាត់បានដាក់កំហិតមួយថានឹងប្រើរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងការវិភាគនេះហាក់បីដូចជាសញ្ញានៃការបញ្ចប់
វាដូចឆ្ងាយគេបានមើលឃើញអីខ្លះបានជាលើកឡើងថាការចរចានៅក្នុងជុំបន្ទាប់រវាងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនមិនទទួលបាននូវវឌ្ឍនភាពធំដុំនោះបាទការចរចាផ្ទាល់ដោយមានអន្តរការីនេះទើបតែចាប់ផ្ដើមទេគឺចាប់ផ្ដើមកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងមកការចរចាពីមុនក្រោយពេលដែលលោក Donald Trump ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺការចរចាដោយប្រយោលមានន័យថាតំណាងអាមេរិកជួបជាមួយអ៊ុយក្រែនហើយក្រោយមកក៏ជួបជាមួយភាគីរុស្ស៊ីប៉ុន្តែថ្មីនេះទេគេឃើញវឌ្ឍនភាពថ្មីដែលមានការចរចាត្រីភាគីគឺមានភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីដែលធ្វើពីរជុំកន្លងមកហើយនៅអាប៊ូដាប៊ីអេម៉ារ៉ាតអារ៉ាប់រួមប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះបានផ្លាស់ប្ដូរវេទិកាឬក៏ទីតាំងនៃការពិភាក្សាទៅកាន់ទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសស្របពេលនឹងការជួបគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ដែរអញ្ចឹងការជួបពិភាក្សានេះដំបូងឡើយគឺគេមើលឃើញថាអាចវាមានវឌ្ឍនភាពដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរប៉ុន្តែខាងរុស្ស៊ីវិញទេគឺក្រមអ្នកវិភាគរុស្ស៊ីហ្នឹងថាជំនួបនេះគឺហាក់មិនមានវឌ្ឍនភាពធំដុំទេដោយគេបានកត់សម្គាល់ពីចំណុចដែលថាខាងរុស្ស៊ីមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយក្នុងនោះគឺរុស្ស៊ីកន្លងមកបានតែងតាំងគណៈប្រតិភូហ្នឹងគឺត្រឹមប្រធានគណៈប្រតិភូនោះគឺត្រឹមក្រមការងារបច្ចេកទេសដែលពិភាក្សាលើបញ្ហាបច្ចេកទេសហើយការពិភាក្សាជុំទី3នេះគឺផ្ដោតទៅលើការចរចាខាងនយោបាយការទូតអញ្ចឹងហើយបានជារុស្ស៊ីបានតែងតាំងទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីលោក Vladimir Medinsky ជាអ្នកដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចរចានៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសប៉ុន្តែអ្វីដែលគេកត់សម្គាល់ថាវាគ្មានវឌ្ឍនភាពនោះដោយការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរនៃជំហរក្នុងការវិភាសាម្យ៉ាងទៀតក៏ជាការលើកឡើងដែរថាវាជាគេហៅ strategic probe គឺការវិភាសាស្ទាបស្ទង់ឬក៏ធ្វើតេស្តដើម្បីចង់ដឹងអំពីជំហរជាក់លាក់នៃភាគីម្ខាងទៀតដូច្នេះការវិភាសានៅថ្ងៃ17ថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាគ្រាន់តែជាជំហានស្ទាបស្ទង់ឬក៏ជំហានបឋមឈានឆ្ពោះទៅរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមឬឈានឆ្ពោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដូច្នេះការពិភាក្សាកន្លងមកគឺនិយាយផ្សេងគ្នាតែម្ដងនេះគឺគេអត់សូវសង្ឃឹមដោយសារថាវាជាជំហានដំបូងហើយដែលភាគីទាំងពីរនិយាយអំពីការកសាងសន្តិភាពការបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល74ឆ្នាំនៅសល់ប្រហែលថ្ងៃទៀតទេគឺអាយុកាលវា4ឆ្នាំឈានចូលដល់ឆ្នាំទី5នៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនដូច្នេះវឌ្ឍនភាពនៃការចរចានេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាវាអាចមានតិចនេះដោយសារតែវាជាជំហានបឋមសម្រាប់ការពិភាក្សាជុំបន្ទាប់ឬហៅថាជុំថ្មីដែលឈានឆ្ពោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកន្លងមកនិយាយខុសគ្នាគឺបញ្ហាបច្ចេកទេសតាក់ទងមួយយោធាដែរប៉ុន្តែម្ដងនេះគឺជាជំហានថ្មីដែលវិវត្តទៅគេថាគ្រាន់តែជាការស្ទាបស្ទង់ច្រើនជាងការជំរុញឲ្យសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពគេហៅ turning point ឬក៏ជាការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីរបត់ថ្មីនៃការចរចាកន្លងមកដូច្នេះហើយការរំពឹងនេះដោយមួយទៀតគេមើលឃើញថាខាងអឺរ៉ុបមានន័យខាងលោកខាងលិចហ្នឹងគឺมันបង្ហាញចំហនៃការសម្របសម្រួលឬក៏ផ្ដល់សម្បទានអ្វីធំដុំទៅឲ្យរុស្ស៊ីទេដោយសារតែភាពជាប់គាំងកន្លងមកគឺភាគីទាំងពីរនេះគឺមានការទៀមទាត់ដាច់ដライពីគ្នាអញ្ចឹងហើយបានវាពិបាកបង្រួមមកឲ្យជុតចិត្តគ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លីបានអញ្ចឹងហើយទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរគណៈប្រតិភូថ្នាក់ដឹកនាំគណៈប្រតិភូតាក់ទងទៅនឹងការពិភាក្សាលើបញ្ហានយោបាយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមើលឃើញថាលោកខាងលិចហាក់មិនមានចំហសម្របសម្រួលឬក៏ការផ្ដល់សម្បទានទេមានន័យថាមូលបលងទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងន័យថាច្បាច់អាថង់លុយដែលរុស្ស៊ីសម្រាប់យកមកធ្វើសង្គ្រាមឲ្យវារួញកាន់តែតិចនេះគឺជាជំហានដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងមិនសប្បាយចិត្តមិនទាន់បានលទ្ធផលមានន័យថាសង្គ្រាមវានឹងរីកកាន់តែធំហើយកំហុកឬក៏សន្ទុះខ្លាំងក្លាក្នុងរយៈពេលខាងមុខស្របពេលរដូវរងាត្រជាក់ក្រោម-20 អង្សាសេនៅក្នុងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងជាឱកាសដែលរុស្ស៊ីវាយឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននឹងលុតជង្គង់ប៉ុន្តែចូលឆ្នាំទី4នេះគឺស្ថានភាពនៃការវាយប្រហារនៅដដែលបាទ ចង់ឲ្យលោករីណារំលេចបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងការចរចា
ពីជុំកន្លងទៅនឹងនៅអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមថាតើភាគីទាំងពីរបានផ្ដោតសំខាន់អីខ្លះមួយចំណុចទៀតជុំវិញបញ្ហាដែនដីអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបង្ហាញអំពីជំហរសម្របសម្រួលតាមការចង់បានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែរទេចា៎បាទការចរចាពីជុំកន្លងមកនៅអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនេះគឺសារព័ត៌មានទាំងអស់បានចុះផ្សាយថាគឺមានវឌ្ឍនភាពតិចតួចតែវាអត់បានកិច្ចព្រមព្រៀងអីទេសូម្បីតែលោកត្រាំថាជាបរិយាកាសស្ថាបនាជាបរិយាកាសវិជ្ជមានប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលលទ្ធផលដោយភាគីទាំងពីរនៅមានឆន្ទៈថានឹងជួបគ្នាទៀតនេះគឺជាចំណុចមួយដោយសារខាលនោះគឺពីជុំនៅអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមសម្រាប់បានតែមួយចំណុចទេគឺការឯកភាពដោះលែងឆ្លើយសឹកនៃភាគីទាំងសងខាងនេះវឌ្ឍនភាពប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែការចរចានៅពេលនោះគឺកម្រិតបច្ចេកទេសរវាងភាគីទាំងពីរតើចប់សង្គ្រាមហ្នឹងគឺត្រូវមានដំណើរការអីខ្លះជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលត្រូវជជែកគ្នាជុំទី1ហើយដល់ជុំទី2និយាយអំពីដែនដីការធ្វើសម្បទានទឹកដីគឺអ៊ុយក្រែនបានបដិសេធឲ្យថាមិនដកកម្លាំងជាឯកតោភាគីនៅទីក្រុង2គឺ Slovenia និង Kramatorsk ដែលជាចំណិតមួយនៃតំបន់ដូញេតនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសទាំងមូលអញ្ចឹងរុស្ស៊ីថារុស្ស៊ីយកចិត្តអស់ហើយសល់តែក្រុង2ទេអញ្ចឹងក្រុង2ហ្នឹងឲ្យអ៊ុយក្រែនដកកម្លាំងទៅជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនថាមិនដកកម្លាំងជាឯកតោភាគីទេបើមិនជាដករុស្ស៊ីក៏ត្រូវដកថយដែរកន្លែងហ្នឹងបង្កើតទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីឯជាដើមតែមិនត្រូវបកគលឲ្យរុស្ស៊ីនោះទេអញ្ចឹងវានៅមានចំណុចខ្ទាស់ច្រើនដែលអ៊ុយក្រែនថាគឺមិនមានសិទ្ធិក្នុងការខ្លួនគ្មានសិទ្ធិក្នុងការកាត់ទឹកដីឲ្យរុស្ស៊ីទេការធ្វើអញ្ចឹងវាខុសច្បាប់អន្តរជាតិហើយខ្លួនចាំបាច់ត្រូវធ្វើប្រជាមតិក្នុងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬថាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដើមដូច្នេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែនដីទោះបីជារុស្ស៊ីទាមទារតាមការកំណត់របស់ខ្លួនកន្លងមកក៏ដោយតែអ៊ុយក្រែននៅតែមិនព្រមឥឡូវនេះក៏គេមើលឃើញថាចំណុចរឿងបញ្ហាទឹកដីនេះក៏ជានៅតែជាចំណុចខ្ទាស់សំខាន់ក្នុងការចរចានេះដែរជារួមទៅកន្លងមកគឺភាសាបញ្ហាបច្ចេកទេសនយោបាយហើយបញ្ហាទឹកដីប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាមិនសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពដោយមានតែមួយចំណុចតូចមួយដែលគេមើលឃើញថាជាផ្លែផ្កាគឺភាគីទាំងពីរបានខិតជិតគ្នាក្នុងការឯកភាពឲ្យមានការដោះលែងឆ្លើយសឹករវាងភាគីទាំងសងខាងតែប៉ុណ្ណឹងជារួមយើងមើលឃើញថាបញ្ហាដែនដីក៏នៅតែជាចំណុចខ្ទាស់មួយដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរពិបាកនៅក្នុងការបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមរយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះអរគុណលោករីណាសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបន្តតាមដានដើម្បីបង្ហាញជូនដល់ទស្សនិកជនបន្ថែមទៀតចា៎បាទអរគុណ